Hello, welcome all children to our chemistry session. Yesterday we were left a small portion in this chapter. We have to complete this. That is the end of the chapter. And it is that portion is that the studies about the polyhalogen compound. What is meant by polyhalogen compounds? If the compound contains more than one halogen atom is called polyhalogen compound. Poly means many. Okay. And in this session we have to learn 5 types of polyhalogen compounds. Number 1, dichloromethane. Number 2, trichloromethane. And number 3, tetrachloromethane or carbon tetrachloride. Okay. How to prepare these compounds? Nothing else. It can be prepared by the direct halogenation of methane with this methane. Direct halogenation with methane or any alkane we will get. But the simplest form of alkane is methane. To get to yield this mixture of these 4 types of compounds at a time, it is better to approach this methane. Methane will react with chlorine gas under the condition that is in the presence of UV light. We will get a mixture of 4 types of the haloalkane compounds. Okay. To separate these compounds in purest form, we have to do the fractional distillation. Let us learn the preparation of this dichloromethane. It is a direct halogenation. Methane direct chlorine react we will get this dichloromethane. This is the preparation. What would be its use? You see, it has mainly 2 properties that highlighted two properties. One, low boiling point, low inflammability. This reason karanam, compound that is dichloromethane can be used in pharmaceutical industry. Okay, pharmaceutical industry is the main use. Where use food extraction process, food management, food how to extract food. Food extraction is another industrial purpose. That's use this compound that is dichloromethane. Okay, but defects negative effects it affects our central nervous system. You know the central nervous system and the brain and spinal cord it is central nervous system. If you expose for a long time, it is a gaseous state. Dichloromethane is a gaseous state compound. That is hearing and vision, dizziness, nausea, it may lead us. കൂടുതൽ ബ്രീത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിന്നിൽ അവിടെ ഒരു റെഡ് പാച്ചസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഇഫ് ദിസ് ഗ്യാസ് വിൽ കം directly with contact with our cornea, direct contact with the cornea may lead to the burn of cornea. Cornea burn ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് മാറും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാവുന്ന കാര്യമാണ്. ട്രൈക്ലോറോമീഥേൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നതാണ്. ട്രൈക്ലോറോമീഥേന്റെ വേറൊരു പേര് നല്ലോണം ഓർത്തു വെക്കുക, കാരണം ഇനിയുള്ള ലെസൺസിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ട്രൈക്ലോറോമീഥേന്റെ പേരാണ് ക്ലോറോഫോം. കേട്ടോ, ക്ലോറോഫോമിന്റെ കാര്യം ഒന്നും പറയണ്ടല്ലോ. നമ്മളിപ്പോ സിനിമയിലൊക്കെ മൂവീസ് വി കുഡ് സീ ദ പേഴ്സൺ കംസ് ആൻഡ് കീപ് a cotton cloth or a curtain soaked in chloroform. At that particular moment, the person will be got unconsciousness and fall down. ഇതൊന്നും അല്ല സംഭവിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ക്ലോറോഫോം എന്ന് പറയുന്ന ആ ലിക്വിഡ് നമ്മുടെ ലബോറട്ടറിയിൽ ഡാർക്ക് റൂമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്.
ബ്രൗൺ ബോട്ടിൽ, ബിക്കോസ് അതിലൂടെ ലൈറ്റ് റേസ് കടന്നു പോകാൻ പാടില്ല. വി ഷുഡ് നോട്ട് കീപ് the bottle of chloroform near in sunlight or near the window. What will happen? Matralla, this bottle should not be half filled or quarter filled, etc. Maximum have to fill till the nose of this bottle, because if space is there under temperature or anyhow, ipo nammal lab il vekkumbo chelpo ee fluorescent lamp light pass cheyyana chance undu. Appo when light rays passes through this bottle, this chloroform will decompose to form the poisonous gas, that is phosgene. കേട്ടോ, COCl2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്യാസ്, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോസ്ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. COCl2 കേട്ടോ, ഫോസ്ജീൻ. ഫോസ്ജീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസ് അത്രയും പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് മാനുഫാക്ചർഡ് ബൈ ദ ക്ലോറിനേഷൻ ഓഫ്, എങ്ങനെയാണ് ട്രൈക്ലോറോമീഥേൻ ക്യാൻ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദ ഡയറക്റ്റ് ക്ലോറിനേഷൻ ഓഫ് മീഥേൻ അല്ലേ. And chloroform can be prepared by, ഇത് എന്തിനാ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണ ലാബില് അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും നമുക്കില്ല. ബട്ട് ഈ പറയുന്ന സാധനം ഏത് ഫോസ്ജീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവാതെ നമ്മൾ നോക്കണം. COCl2 എന്ന് പറയുന്നത് അതിതാണ്. ഈ CHCl3 എന്ന് പറയുന്ന ആള്, ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൈക്ലോറോമീഥേൻ എന്ന് പറയുന്ന നല്ലൊരു സോൾവെന്റ് ആണ്. സോ പെയിന്റ്, പാരഫിൻ വാക്സ്, നഫ്തലിൻ ബോൾസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ സുഖമായിട്ട് പിന്നെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും. മാത്രമല്ല ക്ലോറോഫോമിലും അത് തന്നെയാണ്. ക്ലോറോഫോം ഇറ്റ്സ് നെയിം ഈസ് ക്ലോറോഫോം. ട്രൈക്ലോറോമീഥേൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോറോഫോം എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോസ്ജീൻ ഗ്യാസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഫോംസ് when we keep this chloroform അല്ലെ in presence of sunlight or in sunlight, it decomposes to form the poisonous gas. So we have to close well this bottle and should keep in dark room, and this bottle must be completely filled so that the air is kept out. Okay, and a small amount of phosgene can be formed. എപ്പോഴും till nose വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലോറോഫോം നിറച്ച് വെക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. If some space is left, the phosgene will be there, but when we unlid this open, this gas will go out. നമുക്ക് ഓർഗാനിക് സോൾട്ട് അനാലിസിസിൽ ക്ലോറോഫോം ആയിട്ടുള്ള അനിലിന്റെ ആ ഒരു സോൾട്ട് അനാലിസിസിൽ ക്ലോറോഫോം ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ആ ക്ലോറോഫോമിന്റെ റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് അവിടെ ആ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല. ബിക്കോസ് ആ ക്ലോറോഫോമിന്റെ റിയാക്ഷനിൽ MIC ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. MIC ദാറ്റ് ഈസ് മീഥൈൽ ഐസോസൈനേറ്റ്. ഭോപ്പാൽ ദുരന്തത്തിലെ ഭോപ്പാൽ ട്രാജഡിയിൽ ആ ഒരു ടാങ്കിൽ നിന്ന് വലിയ റിസർവോയറിൽ നിന്ന് ലീക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഗ്യാസാണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എത്ര വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ട്? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ഓർമ്മയിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഇറ്റ് ഈസ് 20 അല്ല, ഒരു 15 years മിനിമം ആവും. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇൻ മൈ ബ്രെയിൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും അവിടുത്തെ ആളുകൾ, ഭോപ്പാലിലെ ആളുകൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോയിൽ ഒരു വെജിറ്റേഷൻസും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്തുള്ള പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസിന്റെ കുട്ടികളിൽ ഈ ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ they are suffering some kind of എന്താ പറയുക ഒരു സ്കിൻ ഡിസീസസ്. മോറോവർ apart from that so many other handicapped children are giving birth by this അമ്മമാര് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ പ്രസവിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴും അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ക്ലോറോഫോമിന് കുറച്ച് യൂസ് ഉണ്ട്. ക്ലോറോഫോമിന്റെ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സയന്റിഫിക് യൂസ് ആണ്, ലാബ് യൂസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ പ്രിസർവേറ്റീവ് ഫോർ ബയോളജിക്കൽ സ്പെസിമെൻ, അനറ്റോമിക്കൽ സ്പെസിമെൻ അല്ലേ. നിങ്ങളുടെ ലാബിൽ ബയോളജി ലാബിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്നേക്സ്, ഫ്രോഗ്, അല്ലെങ്കിൽ 3 months പ്രായമുള്ള അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു കുഞ്ഞ്, അങ്ങനെ സ്റ്റാർ ഫിഷ് അല്ലേ, പിന്നെ ഈൽസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ സ്പെസിമെൻസ് അവിടെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഫോർമാലിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറയുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് വൺസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എൻ അനസ്തെറ്റിക് ഏജന്റ് ഇൻ സർജറി.
പഴയ കാലത്തൊക്കെ ക്ലോറോഫോം ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഡ്യൂറിങ് സർജറി അനസ്തേഷ്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് ആസ് എ ഫ്ലേവറിങ് ഏജന്റ് ഇൻ കോഫ് സിറപ്പ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടോക്സിസിറ്റി കാരണം ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എ ടോക്സിസിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓവർ യൂസ്ഡ് ഫോർ സച്ച് പർപ്പസസ്. അപ്പോൾ ക്ലോറോഫോം ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഗുഡ് ഫോർ അവർ ഹെൽത്ത്. ബട്ട് ചില ഇൻ സം കേസസ് വി ഹാവ് ടു യൂസ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു യൂസ് ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ. ബട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂൻസ് ആർ ദാറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ വന്ന കാരണം മാക്സിമം ദേ ആർ ട്രൈയിങ് ടു അവോയ്ഡ്. പഴയ കാലങ്ങളിലേക്ക് സർജറിക്ക് അനസ്തേഷ്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സർജറിയുടെ സമയത്ത് അനസ്തേഷ്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. പിന്നെ വരുന്നത് കാർബൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് CCl4. ടെട്രാക്ലോറോമീഥൈൻ ഒരു കാർബൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് മാനുഫാക്ചർഡ് ബൈ ദ ക്ലോറിനേഷൻ ഓഫ് CH4. അവിടെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുക സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 250 ഡിഗ്രി ടു 400 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നമ്മൾ ഈ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസും ആൻഡ് ദിസ് മീഥൈൻ ഗ്യാസും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് കാർബൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എക്സസ് ക്ലോറിൻ വേണം. എക്സസ് ക്ലോറിൻ വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ഹാവ് ടു അറ്റാച്ച് അല്ലേ ബൈ 4 ക്ലോറിൻ ആറ്റം അറ്റ് എ ടൈം. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഈ 4 ക്ലോറിൻ ആറ്റം വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടവാന ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ഇവിടുത്തെ പോലെ CH4 + Cl2 അല്ല. CH4 + Cl2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചേ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ 4 Cl2 വേണ്ടി വരും ഇവിടെ. 4 Cl2 ഇതിന്റെ റിയാക്ഷൻ ഡയറക്റ്റ് ക്ലോറിനേഷൻ വിത്ത് മീഥേൻ. ഓക്കെ. പ്രിപ്പറേറ്ററി മെത്തേഡ് ഈസ് സെയിം ആസ് ബിഫോർ. ഓക്കെ. ബട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് 1 molecule of chlorine we have to add 4 molecules of chlorine. അപ്പോൾ in the presence of 250 to 400 degrees Celsius and in the presence of excess chlorine gas, this methane will react with chlorine to form the carbon tetrachloride. ഇത് സെപ്പറേറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് ആണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ യൂസസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്വിഷർ ആണ്. നമ്മൾ ഈ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പൈറീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്. എന്താണ് പൈറീൻ? ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക എൻട്രൻസിലൊക്കെ വരുന്ന പൈറീൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനം പൈറീൻ. ദാറ്റ് ഈസ് കാർബൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡ് ആണ്. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ പൈറീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്വിഷറിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ റീഫിൽ ചെയ്യാനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് ആ ഒരു സിലിണ്ടറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പൈറീൻ ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്വിഷറിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. നല്ലൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോൾവെന്റ് ആണ്. ആസ് വെൽ ആസ് വി ക്യാൻ യൂസ് ഇൻ ഡ്രൈ ക്ലീനിങ്. ഡ്രൈ ക്ലീനിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാർബൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡ് ആക്ച്വലി ആ ക്ലോത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ജെന്യൂനിറ്റി ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ടെക്സ്ചർ ഓൾസോ. അപ്പോൾ ആ കളറൊക്കെ ഫെയ്ഡ് ആവുന്നു. മാത്രമല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓർ ദ ലേബേഴ്സ് അല്ലേ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് ഹെൽത്തിന് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരണം അതിൻ്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ കാർബൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡ് ബാൻഡ് നവഡേയ്സ് കേട്ടോ. പിന്നെ റെഫ്രിജറൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ യൂസസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കും. ഇപ്പോൾ പൈറീൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതുപോലെ ഈ ഡ്രൈ ക്ലീനിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം ഇതൊക്കെ പഴയ സിലബസ് അല്ല, ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബട്ട് നൗ ഇറ്റ് ബാൻ. ഇതിന്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ എഫക്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫിസിയോളജിക്കൽ ഇഫക്റ്റ് ക്ലോറോഫോമിന്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ എഫക്റ്റ് പറഞ്ഞോ? ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കണ്ടേ? ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ എഫക്റ്റ്? ഇൻഹേലിംഗ് ഓഫ് ദിസ് ക്ലോറോഫോം വേപ്പേഴ്സ് ഡിപ്രസസ് ദി സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം. നോക്കൂ, ഈ ക്ലോറോ ആൽക്കൈൻ കംപ്ലീറ്റ് CNSനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുക. ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഗുഡ്. ഇപ്പോൾ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ നമ്മളെ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ നേരം വി ആർ നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ബെയർ ദ സ്മെൽ ഓഫ് ക്ലോറിൻ. അതുപോലെ ഈ പറയുന്ന ക്ലോറോഫോം ഓൾസോ എഫക്ട്സ് ദ CNS ബാഡ്ലി. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ഒരു 900 ppm പാർട്സ് പെർ മില്യൺ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണത്. കോൺസെൻട്രേഷൻ സൊല്യൂഷനിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ വാട്ട് വുഡ് ബി ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെ? സോൾവെന്റിൽ ഉള്ള സൊല്യൂട്ടിന്റെ പെർസെന്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂഷനിൽ വാട്ട് വുഡ് ബി ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദിസ് സൊല്യൂട്ട്. അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ മൊളാലിറ്റി മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇല്ലേ? അതിൽ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ppm 900 ppm കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സംഭവിക്കും, ഇറ്റ് കോസസ് ഡിസിനസ്. ഡിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, അത് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ നിങ്ങളുടെ CNS ഒക്കെ മാൾഫങ്ഷൻഡ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. മനസ്സിലായില്ലേ? ആകെ ഒരു തലകറക്കം പോലെയോ ഒരു ആകെപ്പാടെ ഓക്കെ, മെമ്മറി ലോസ് ഒക്കെ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവും. ഫാറ്റിക് ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർമ്മ വരില്ല, നോസിയ ആൻഡ് ഹെഡേക്ക് ഇതൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. കൂടുതൽ നേരം ബ്രീത്ത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ലാബിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും വരും. ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയാണ്. നമുക്ക് MIC ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, ക്ലോറോഫോം ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ, ക്ലോറോഫോം സ്മെല്ല് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. നമ്മൾ മൂവീസിലൊക്കെയാണ് അത് കണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഒരു കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മൂക്കിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ വിൽ ഫോൾ ഡൗൺ അല്ലേ, ബിക്കം അൺകോൺഷ്യസ്നെസ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് റോബേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് തെഫ്റ്റൊക്കെ നടത്തുന്ന സമയത്ത് കള്ളന്മാരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. ക്ലോറോഫോം ബ്രൗൺ ബോട്ടിലായിരിക്കും ഭാഗ്യത്തിന്. ആ ബ്രൗൺ ബോട്ടിൽ, അതാണ് പറയുന്നത് ബ്രൗൺ ബോട്ടിലേ ഇത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് മൂക്കിൽ വെക്കുമ്പോഴേക്കും ദേ വിൽ ഫോൾ ഡൗൺ. ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ആക്ച്വലി. വെൻ യു സ്മെല്ലിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഹെഡേക്ക് വരും. കുറച്ചും കൂടെ ബ്രീത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഹെഡേക്ക് ആയിരിക്കും. ഈ പറയുന്ന ഡിസിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യും. After some time what will happen, you know, that is if you are breathing excess of this chloroform, ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 900 parts per million ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അൺകോൺഷ്യസ് ആവും കേട്ടോ. അത് പഴയ രീതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. ബട്ട് ഇറ്റ് ടേക്സ് ലിറ്റിൽ ടൈം. കുറച്ച് അതിൻ്റെ ഹാങ് ഓവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ക്രോണിക് ആയിട്ട് ക്ലോറോഫോം എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേ കോസ് ഡാമേജ് ടു ലിവർ കേട്ടോ. എന്താ കാരണം? ആ ക്ലോറോഫോം നമ്മുടെ ബ്ലഡിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇറ്റ് ഡിസോൾവ്സ് ഇൻ അവർ ബ്ലഡ്. ഹിമോഗ്ലോബിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്, അറിയോ? ഹിമോഗ്ലോബിൻ ലൈക്സ് ദിസ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ എന്താ പറയുക പോയിസണസ് ഗ്യാസ് ആണ്. അതുപോലെ ഫോസ്ജീൻ അവിടെ ഫോം ചെയ്യും നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ. അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് കോസസ് ലിവർ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ലിവർ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ടു ദ കിഡ്നീസ് ആൻഡ് സം പീപ്പിൾ ഡെവലപ്പ് സോഴ്സ് വെൻ ദ സ്കിൻ ഈസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ക്ലോറോഫോം. അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള എങ്ങനെ ക്രോണിക് ആയിട്ട് ബ്രീത്തിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വരിക. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ആർക്കാണ്? ഓപ്പറേറ്റേഴ്സോ ആ ലാബിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കോ ടെക്നീഷ്യൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ലേബറിനോ അല്ലേ? ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ക്ലോറോഫോം ഉണ്ടാക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോഫോം റിയേജന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന എനി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ, the presence of this reaction causes this person എന്താ വരിക? the failure of kidney, okay, and the failure of this liver etc. ലിവറും ഈ കിഡ്നിയും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താല്ലേ അറിയാം, അതിന്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. സോ ഞാൻ വീണ്ടും വരികയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ടെട്രാക്ലോറോമീഥേൻ. ടെട്രാക്ലോറോമീഥേന്റെ കാർബൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡ് ഈസ് യൂസ്. വൺ ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് റെഫ്രിജറന്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് സോൾവെന്റ്, ആൻഡ് മിക്കവാറും ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ readily or completely dissolved in this organic solvent, that is carbon tetrachloride. നല്ലൊരു റെഫ്രിജറന്റ് ആണ്. ഇൻഡസ്ട്രിയലി എന്താ ഇത് ഡ്രൈ ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാർക്കറ്റിൽ പൈറിൻ എന്ന പേരിൽ ഇതൊരു ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്വിഷർ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫിസിയോളജിക്കൽ എഫക്റ്റ് എന്താണ്? കാർബൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡിന്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ എഫക്റ്റ് CCl4 ടെട്രാക്ലോറോമീഥേൻ അതിലേക്ക് വരികയാണ്. കോസസ് ലിവർ ക്യാൻസർ ഇൻ ഹ്യൂമൻസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഡ്രൈ ക്ലീനിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. 2 കോസസ് ഡിസീനസ് ലൈറ്റ് ഹെഡേക്ക്, നോസിയ ആൻഡ് വോമിറ്റിംഗ്. ഇതൊക്കെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. എക്സ്പോഷർ ക്യാൻ മേക്ക് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇറഗുലാരിറ്റി കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ആവും. മൈൽഡായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാർഡിയാക് പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് മേ കോസ് കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കംപ്ലൈന്റ് ഒക്കെ പോയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഗവൺമെന്റ് ബാൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ദിസ് യൂസ് ഓഫ് കാർബൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആർ ദർ. മേ ഇറിറ്റേറ്റ് ദ ഐസ് ഓൺ കോണ്ടാക്ട്. എല്ലാ ക്ലോറോമീഥേൻസും whether it is monochloro, dichloro, trichloro, carbon tetrachloromethane കാര്യത്തിൽ പറയാനില്ല. if it comes contact with our eye or cornea directly, ബ്ലൈൻഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസ്, കോർണിയ വിൽ ബേൺ, ഇതാണ് ഇവര് പറയുന്നത്. Then carbon tetrachloride is released into air. പറയാനുണ്ടോ? ഇറ്റ് റേസസ് അപ്പ്. ലൈറ്റ് ആണ് അത്, എയറിനെക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ലൈറ്റ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് റേസസ് അപ്പ്. പിന്നെ ഇറ്റ് ഡിപ്ലീറ്റ്സ് ദ ഓസോൺ ലെയർ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഹൗ ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് ദ നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻവറോൺമെന്റ്, നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിലേക്ക് പൊള്യൂഷനും
ഒക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ CCl4 ഹാസ് എ മെയിൻ റോൾ കേട്ടോ. ഇറ്റ് ഡിപ്ലീറ്റ്സ് ദ ഓസോൺ ലെയർ. ഇനി രണ്ട് പിന്നെ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടുകൾ കൂടിയുണ്ട്. ട്രൈ അയഡോമീഥൈൻ. ഇപ്പൊ ഞാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് CHCl3 അല്ലെ. ദിസ് ഇസ് ക്ലോറോഫോം, ട്രൈക്ലോറോമീഥൈൻ. ഇതേപോലെ ഫോർമുലയുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത്. ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൈ അയഡോമീഥൈൻ CHI3. ഇതിനെന്ത് പറയും നമ്മള്? അയഡോഫോം. ഇറ്റ് ഈസ് അയഡോഫോം. ദിസ് ഈസ് ക്ലോറോഫോം കേട്ടോ. ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോറോഫോം. അപ്പൊ അയഡോഫോം CHI3, ക്ലോറോഫോം CHCl3. ഈ അയഡോഫോം അടുത്ത ചാപ്റ്ററുകളിൽ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലും ഈ അയഡോഫോം വരുന്നുണ്ട്. അയഡോഫോം ടെസ്റ്റ്, ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ടെസ്റ്റിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. രണ്ട് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് തന്നിട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ഏതൊക്കെയാണോ ഇത് എന്ന് പറയണം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, ബോത്ത് വിൽ ബി കളർലെസ്. മിക്കവാറും ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഫ്രം ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് അതിൻ്റെ ചില ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഫിഷി സ്മെല്ലുള്ളത്, ആൽമണ്ട് സ്മെല്ലുള്ളത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രൂട്ടി സ്മെല്ലുള്ളത് ഇല്ലേ, കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്, എത്തനോള് നമുക്കറിയാം. ഇതൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ പോലും ഇൻ കെമിക്കൽ വേ ത്രൂ ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ യു ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ വിച്ച് organic substance is given to you. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ആൻഡ് അപ്പൊ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്. അതിൽ ഈ പറയുന്ന അയഡോഫോം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ടെസ്റ്റിൽ. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനം ഏതാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൈ അയഡോമീഥൈൻ. ഓക്കെ, അയഡോഫോം എന്ന് പറയാം. സ്ട്രക്ചറലി ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു ദ ക്ലോറോഫോം ആൻഡ് ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് അയഡിൻ അല്ലെ, അയഡിൻ ആൻഡ് ആൽക്കലി അപ്പോൺ എത്തനോൾ. ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട്. മീഥേന്റെ കൂടെ നമ്മൾ I2 പാസ് ചെയ്യുന്നു. I2 ഒരു വേപ്പർ ഫോമിലാക്കിയിട്ട്, വയലറ്റ് കളറാണ്, പർപ്പിൾ കളറാണ് ആ വേപ്പറിന്റെ കളറ്. അവിടെ എത്തനോളിന്റെ പ്രസൻസ് കൂടെ ആവശ്യമാണ്. മറ്റേതൊരു ഡയറക്റ്റ് ക്ലോറിനേഷൻ പോലെ നടക്കില്ല. UV ലൈറ്റ് അവിടെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു. ഇവിടെ ഹിയർ ഫോർ അയോഡിനേഷൻ വി ആർ മിക്സിംഗ്, otherwise we are passing the vapors of iodine through this methane gas, so in the presence of ethanol to form iodoform CHI3. okay, അതിന്റെ യൂസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that is തൽക്കാലം ഒരു യൂസ് പഠിച്ചാൽ മതി. iodoform was earlier used as antiseptic. അതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയഡിൻ ലിബറേറ്റിംഗ്. അയഡിൻ നമ്മൾ ടിങ്ചർ അയഡിൻ അറിയില്ലേ? ടിങ്ചർ അയഡിൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും കട്ട് വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിഡന്റ് വന്നു, ബേൺട്ടായി, they will hospital പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the nurse will, that person will clean our wound with a cotton soaked in tincture aiding അല്ലേ. നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലെത്തും വേദന കൊണ്ട്. ആ ടിഞ്ചർ അയഡിൻ കൊണ്ടാണ് അവർ കൊണ്ട് സ്റ്റെറിലൈസിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, ആസ് വെൽ ആസ് പിന്നെ അത് ഭയങ്കര ക്ലൻസിങ് ആക്ഷനും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ അയഡിൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ്. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇത് ഹോസ്പിറ്റൽ കാര്യത്തിന് ആന്റിസെപ്റ്റിക് ലോഷൻസിലൊക്കെ അയഡിൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഡെറ്റോളിൻ്റെ ഇത് എടുത്തോളൂ, അതിൽ അയഡിൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതായിട്ട് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ബൂസ്റ്റ്, ഹോർലിക്സ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിലുള്ള ഒരു എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് മിനറൽസ് ഉണ്ട്, എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വൈറ്റമിൻസ്, ഗ്രെയിൻസ്, ഫാറ്റ് ഇല്ലേ, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ ആന്റിസെപ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ലൈസോള് ആൻഡ് ഹാർപിക് ആൻഡ് ദിസ് ഈ പറഞ്ഞ ഡെറ്റോള് ഇതിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു സി അയഡിൻ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ യൂസാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത്. വൺ ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആന്റിസെപ്റ്റിക് ആണ്. ആൻഡ് പല കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റുകളിലും ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ iodoform can be used in some distinguished test of organic salts. ഓക്കെ, ഇനി വരുന്നത് CF2Cl2 എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ്. CF2Cl2 ഇതിന്റെ വേറെ പേരാണ് ഫ്രിയോൺ. ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രിയോൺ. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഫ്രിയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറക്കണ്ട. ഫ്രിയോൺ ഓർ ഡൈഫ്ലൂറോ മീഥെയിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്.
carbon alla. This single C represents നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ഹാലോ ആൽക്കെയിൻ ആണ്. ഹാലോ ആൽക്കെയിൻ. അപ്പോൾ പോളി ഹാലോ ആൽക്കെയിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. പോളി ഹാലോ ഇവിടെ തന്നെ എത്രയായി? 4 ഹാലജൻ ആറ്റംസ് ആണ്. 2 ക്ലോറിൻ ആൻഡ് 2 ഫ്ലോറിൻ അല്ലേ? ഫ്ലോറിൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് പോളി ഹാലോ ആൽക്കെയിൻ ആണത്. അപ്പൊ ഫ്രിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ്? ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് അല്ലേ? ഓഫ് ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് മീഥേൻ. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വാട്ട് ഈസ് ഫ്രിയോൺ? ഫ്രിയോൺ ഇറ്റ്സ് എ കെമിക്കൽ നെയിം ഈസ് ഡൈക്ലോറോ ഡൈഫ്ലൂറോ മീഥേൻ ആണ്. എങ്ങനെ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് തിങ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കോമ്പൗണ്ട് ഓഫ് മീഥേൻ ആണ്. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ആൻഡ് ഇതിന്റെ വേറൊരു ഒരു യൂസ് എന്നുള്ള രീതിയിലോ ഒക്കെ പറയാം. ഇതൊരു നോൺ ടോക്സിക് ഗ്യാസ് ആണ്. നോട്ട് ലൈക്ക് ക്ലോറോ പ്രോഡക്ട്സ് കേട്ടോ. ക്ലോറോ ആൽക്കെയിൻസിനെ പോലെയല്ല, നോൺ ടോക്സിക് ആണ്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ലിക്വിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ 2 പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് യു സി വൺ പ്രോപ്പർട്ടി ഇസ് ദാറ്റ് നോൺ ടോക്സിക് and second property is that could be liquefied very soon, okay, very fast. So it is used as a refrigerant, okay, and as a propellant in aerosols and foams, but its presence in the upper atmosphere leads to the depletion of ozone. അങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഈ ഫ്രിയോണിന്റെ യൂസ് ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വരുന്ന എയർ കണ്ടീഷണർ, CFC അല്ലേ? CFC എന്നാണ് പറയുന്നത്. എയർ കണ്ടീഷണർ, റെഫ്രിജറേറ്റർ ഇതെന്നൊക്കെ വരുന്ന ഗ്യാസ്. ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇതൊക്കെ മോഡേൺ ടെക്നോളജിക്ക് വന്ന കാരണം ഡെവലപ്ഡ് ആയി, ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആയി. സോ ദ ഫ്രിയോൺസിന്റെ ഒരു ഇത് ഇവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ റിലീസിങ് ഫ്രം ദീസ് ഹോമോപ്ലീസ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് തിങ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നിന്നിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? പഴയകാലത്തെ പോലെയൊന്നല്ല. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോ മോഡലുകൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ സോ ദേ ആർ ഇൻസ്റ്റാളിങ് മോർ ആൻഡ് മോർ ടെക്നോളജീസ്. സോ വി കുഡ് മാത്രമല്ല, അത് ഗവൺമെന്റ് ഓൾസോ സ്ട്രിക്ട്ലി ensuring whether the gadget is, whether the appliance is free from these toxic gases. It is non-toxic, but this the main reason that is when it goes up, because lighter than air, so it will go up and it causes the depletion of ozone. കേട്ടോ? ഇനി 2 കാര്യങ്ങളും കൂടിയുള്ളൂ കേട്ടോ. ഒന്ന്, അപ്പൊ ഇത് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാലോ ആൽക്കേറ്റ്സ് തീരണം. ഇനി നമുക്ക് 2 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന് BHC എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം. എന്താ BHC? ബെൻസീൻ ഹെക്സാക്ലോറൈഡ്. ബെൻസീൻ ഹെക്സാക്ലോറൈഡ് C6H6Cl6. ബെൻസീൻ ഹെക്സാക്ലോറൈഡ് C6H6Cl6. ഓക്കെ, ഇത് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. In a chemical reaction, benzene is treated with 3 molecules of chlorine. So wherever this reaction with the chlorine comes, we have to provide a UV light. UV light നമുക്കവിടെ വേണം അല്ലേ? So UV light provide ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബെൻസീൻ കിട്ടുന്നു. So 6 carbon atoms അല്ലേ? 6 carbon atoms are 1, 2, 3, 4, 5, 6. ഇത് സൈക്ലിക് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഡബിൾ ബോണ്ട്സ് ഒക്കെ പോകും. ഇനി 6 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് വേണം കേട്ടോ. ആൻഡ് 6 ക്ലോറിൻ ആറ്റംസ് ഓൾസോ ഷുഡ് ബി അറ്റാച്ച്ഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതില് ഒരു H1, 2, 3, 4, 5, 6. I mean, so 6 carbon atoms, 6 hydrogen atom, chlorine atom also Cl, Cl, here Cl, Cl. Good. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 chlorine. ഇതാണ് BHC എന്ന് പറയുന്നത്. Benzene hexachloride. Benzene is directly treated with the excess of chlorine in the presence of UV light. Benzene hexachloride ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പം ഇതൊരു ഈ പറയുന്ന BHCയുടെ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണെങ്കിലും
അതിൻ്റെ ഒരു അപ്പിയറൻസ്, അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ നേച്ചർ എന്ന് പറയും സ്റ്റീരിയോമെറിക് ഐസോമർ ആയതുകൊണ്ട് പല പല ഫോമിലാണ് അത്രയത് കാണപ്പെടുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇറ്റ് ഹാസ് so many or many stereomeric isomeric forms. Stereomeric isomeric form. Okay, it is common pesticide under the trade name Gamaxine. എന്താ പറയാ? Gamaxine. ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഏതിനാ? ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു മോഡൽ എക്സാമിനോ പ്രീ ബോർഡിനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു വർഷം, 2 years before I think. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഗാമക്സിൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പോളി ഹാലോ കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണ്? ഇപ്പൊ പേര് എഴുതിയിരിക്കുക ഗാമക്സിൻ. ഗാമക്സിൻ മേ ബി ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. അതല്ലെങ്കിൽ ലിൻഡെയിൻ. ഇതും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു നമ്പറിലാണ് 666 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിലുണ്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ. It is a common pesticide in market. It is named as Gamaxine, Lindein or Triple X. ചിലപ്പോൾ പല സ്റ്റേറ്റിൽ പല രീതിയിൽ ആയിരിക്കാം. എന്തായാലും കാര്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ് BHC. BHCയിൽ എന്താ വന്നിരിക്കണം നോക്കൂ. 6 ഹലോജൻ ഐറ്റംസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. CH ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. എല്ലാം 666 പാറ്റേണിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു മെമ്മറൈസ്. The last product, last compound to study, DDT. DDT powder ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? DDT powder ഉറുമ്പ് പൊടി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ വീട്ടിൽ? ഉറുമ്പിന്റെ ശല്യം, പെസ്റ്റിന്റെ ശല്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കിച്ചൺ ഗാർഡനിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലൊക്കെ പറയണൊക്കെ DDT ഷുഡ് നോട്ട് യൂസ് കേട്ടോ. വാങ്ങിക്കരുത്, വീട്ടിൽ വെക്കരുത്. ഇറ്റ് ഈസ് അഗേൻസ്റ്റ് ദ റൂൾ ആസ് വെൽ ആസ് അറിയാലോ ലോങ് ഇയേഴ്സ് ഇതിങ്ങനെ മണ്ണിലിങ്ങനെ കിടക്കും. So it's like it's a powder. So it will remain in our atmosphere for long hours. It will not dissolve in water. It will not react with anything. ഇതിങ്ങനെ ഇമ്മോർട്ടൽ ആയിട്ട് പുള്ളി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. എയറിലായിക്കോട്ടെ, വാട്ടറിലായിക്കോട്ടെ, ആൻഡ് സോയിലായിക്കോട്ടെ. ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇൻ അവർ സോയിൽ വിൽ ഇറ്റ് ഗോസ്. ഇപ്പോൾ റെയിൻ വാട്ടറിലൂടെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സപ്പോസ് if we used this DDT powder in our soil through this rain water, it washed off and reached into എന്താ പറയുക ചെറിയ ഡ്രെയിനേജിലൂടെ പോയി, തോടിലൂടെ പോയി, തോടുന്ന അങ്ങനെ പുഴയിലേക്ക് പോയി, പുഴയിൽ നിന്ന് എവിടെ എത്തും? ഇറ്റ് വിൽ റീച്ച് ഇൻ ടു ദ അറേബ്യൻ സീ. നമ്മുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അറേബ്യൻ സീയിലെത്തും. സോ ഈ അറേബ്യൻ സീയിലെ ഫിഷസിനെയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്, സീ ഫുഡ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ പുതിയ പുതിയ റിസർച്ച് ഒക്കെ പറയുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാട് ആ ഫിഷസ്, കടലിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഫിഷസ് തന്നെ കഴിക്കാൻ കൊള്ളൂല. ഒരുപാട് പിന്നെ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. IUPAC നെയിം ഓഫ് DDT പൗഡർ. DDTയുടെ IUPAC നെയിം ഒരു വർഷം വന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ബോർഡിന് വന്നതായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോ വന്നില്ല. വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ വർഷകാലത്തിന് ഈ ഇയറിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ IUPAC നെയിം ഓഫ് ദിസ് DDT നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം. ഞാൻ അത് തരാം. കുറച്ചും കൂടെ ലെറ്റ് മീ കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് തിങ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു ക്ലോറൽ സാധനമാണ്. ക്ലോറൽ DDTയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താ? ഡൈക്ലോറോ ഡൈഫിനൈൽ ട്രൈക്ലോറോ ഈഥെയിൻ. ഒന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തേ. 2-3 ടൈംസ് കണ്ണടിച്ച് പറഞ്ഞേ. ഇറ്റ് വിൽ ബി ബൈഹാർട്ടഡ് അല്ലേ? ഡൈക്ലോറോ ഡൈഫിനൈൽ ട്രൈക്ലോറോ ഈഥെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് നമ്മുടെ DDT എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ പവർഫുൾ ഇൻസെക്ടിസൈഡ്. After use, we could not bear the smell and that is suffocation. Chlorine based ആണ്. All these discussed compounds are chlorine based. ഒരു അയോഡോഫോം മാത്രമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് നോൺ ടോക്സിക്കും ആണ്. അയഡിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ടിഞ്ചർ അയഡിനിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഡെറ്റോളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ക്ലോറോ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അത് 100% harmful to our health, harmful to our body. It is a powerful insecticide. ഈ ഒരു ഇൻസെക്ടിസൈഡൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള കാരണം ആക്ച്വലി ഇത് ഡിസ്കവർ ചെയ്ത വർഷം ഏതാ അറിയോ? 1939 ആണ്. എന്താ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേര്? പോൾ മുള്ളർ. നോക്കൂ, സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ വന്നപ്പം
ഡി ഡി ആ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് DDT ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കവർ ചെയ്തതെന്നും കൂടെ പറയുന്നു. മലേറിയ കൂടെ പടർന്ന് പിടിച്ചു, മലേറിയ. ഓക്കെ, ആ മലേറിയയുടെ ഇത് സ്പ്രെഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട്, ടു കൺട്രോൾ ദ സ്പ്രെഡിങ് ഓഫ് മലേറിയ ആൻഡ് അതർ ഇൻസെക്ട് ബോൺ ഡിസീസസ്. ഇതൊക്കെ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൽ എത്രയോ മരണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്, മനസ്സിലായി. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിക്കുക, ഡെഡ് ബോഡീസ് അവിടെ. അയ്യോ, ഒന്നും സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പം അത് മലേറിയ വരുന്ന, ആ മലേറിയ ദാറ്റ് ഈസ് എ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് കേട്ടോ ദാറ്റ് വേൾഡ് വാർ. ആ വേൾഡ് വാർ സമയത്ത് ഇറ്റ് വാസ് എസെൻഷ്യൽ തിങ് ടു ഡിസ്കവർ സം കൈൻഡ് ഓഫ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ സഫർ ചെയ്യുന്നില്ലേ COVID-19 ഇല്ലേ, ഇതിനു മുമ്പ് നിപ വൈറസ്, അഗെയിൻസ്റ്റ് ടു പ്രിവെന്റ്, ടു ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് വൈറസസ് ആൻഡ് ബാക്ടീരിയ. എന്താണ് ന്യൂലി ഇൻവെന്റഡ് മെഡിസിൻസ് അല്ലേ, നമ്മളൊക്കെ പാനിക്കാണ്. വൈ വി ആർ ബോദറിങ് അബൌട്ട് ഹൗ കുഡ് വി പ്രിവെന്റ് ദിസ് വൈറസ്, ഇൻവിസിബിൾ വൈറസ് ദീസ് ആർ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ നെഗറ്റീവ് എഫക്ട്സിനെ ഹൗ ടു കൺട്രോൾ. സോ പോൾ മുള്ളർ ഇൻ 1939 ആ ഒരു വർഷത്തിൽ ഡിസ്കവേർഡ് ദിസ് DDT. And therefore, after the war, DDT was put in agriculture to control. പിന്നെ വേൾഡ് വാർ ഒന്നുമില്ലേ, പിന്നെ മലേറിയ ഇപ്പോൾ വരാറേ ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ. മലേറിയ ഇപ്പോൾ കൊതുകാണെന്ന് അല്ലേ നമ്മുടെ പരത്തുന്ന സാധനം. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ വേറെ മരുന്നുകളും കാര്യങ്ങളും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അവരൊക്കെ അവരുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇതൊക്കെ നല്ലപോലെ നമുക്ക് ഇതുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളും അവയർഡാണ് അല്ലേ, നമ്മൾ പഴയ കാലത്തെ പോലെയൊന്നുമല്ല, ആ ഒരു അവയർനെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാക്സിമം വി ആർ കീപ്പിംഗ് അവേ ദീസ് മോസ്കിറ്റോസ് ഫ്രം അസ്. പിന്നീട് DDT ഏതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു? അഗ്രികൾച്ചറിലേക്ക് വന്നു. അഗ്രികൾച്ചറിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ സൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി പിന്നെ ഈ ചില റോഡൻസ് ഉണ്ട്, കൃഷിക്കാരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ. റോഡൻസ് എന്തൊക്കെയാ റോഡൻസ്? പിന്നെ എലി, പഴുത്ത്, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനും, ഇൻസെക്ട്സ്, വീഡ്സ്, കള ആൻഡ് പല ക്രോപ്പ് ഡിസീസസ്, ഇതൊക്കെ ഒരു ചെടിയിലെ ഒരു വെജിറ്റബിൾ പ്ലാന്റിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ലേഡീസ് ഫിംഗർ കുഴിച്ചിട്ട് അത് വന്നു, പ്ലാന്റ് സീഡിൽ വന്നു, എന്നിട്ട് ലേഡീസ് ഫിംഗറിന്റെ ഒരു ഫ്ലവർ വരുന്ന സമയക്കും ഇൻസെക്ട് വിൽ കം ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്ക്വീസ് ഇറ്റ് അല്ലേ, സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് അതിനെ സക്ക് ചെയ്തെടുക്കും അതിൻ്റെ എല്ലാ ജ്യൂസും. So that flower will became burnt out, കരിഞ്ഞു, ഇതെല്ലാം പോയി, you won't get the product. ലേഡീസ് ഫിംഗർ എന്ന സാധനം നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിത് വരുമ്പോൾ തന്നെ എന്താവും, അതോ പുഴു വരുന്നുണ്ട്, സോ അത് വരുന്നുണ്ട്. സോ യൂസ് ടു അപ്ലൈ ദിസ് DDT പൗഡർ. ഓക്കെ, ശരിയായിരിക്കാം, ബട്ട് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ഇറ്റ് വിൽ ഫോൾ ഓൺ എർത്ത്, ദാറ്റ് ഈസ് സോയിൽ. ഇപ്പൊ കോഴിയോ ഇതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഗവേഷണം പറയുന്നു, എഗ് ഷെൽ ഓഫ് ദീസ് കോഴിയുടെ എഗ്ഗിന്റെ ഷെല്ല് പിന്നെ ആക്ച്വലി അത് കുറച്ച് ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് വീണാലും ഇറ്റ് വോണ്ട് ബ്രേക്ക്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോഴി എഗ് ലേ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് ഷെല്ലിന്റെ കട്ടി തിക്നെസ് ഭയങ്കര തിന്നായിട്ട് വരുന്നു അത്രേ. അതേ DDT മാത്രമൊന്നല്ല, DDT ഡെറിവേറ്റീവ്സ് വേറെയും ഉണ്ട് ഇതിന്റെയൊക്കെ. അതെങ്ങനെയായാലും ഇവരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ മനുഷ്യരിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇമ്പോർട്ടൻസി കേട്ടോ, ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയാലോ അല്ലെങ്കിൽ സോ ഇൻ മെയിൽ ആൻഡ് ഫിമെയിൽ ഓൾസോ ദ റീസൺ ഫോർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസി ഈസ് ദ ഇൻടേക്കിംഗ് ഓഫ് ഹാവിംഗ് ദീസ് സീഫുഡും ഈ പറയുന്ന പോലുള്ള DDTയുടെ എക്സസ് യൂസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സീഫുഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതല്ല പറയുന്നത്, വളരെ റിലയബിൾ സോഴ്സസ് നോക്കിയിട്ട് നിന്നത് കഴിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം വി ഹാവ് ടു കീപ് എവേ ഓൾ ദീസ് അല്ലേ. എൻഡോസൾഫാനിലേക്ക് ഇത് നമുക്കറിയാം, അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റും ഓരോ രാജ്യങ്ങളും ഓരോ സ്ഥലത്തും ഒക്കെ കുട്ടികളും അല്ലെങ്കിൽ അമ്മമാരും ഗർഭിണികളും ഒക്കെ സഫർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. സോ മാക്സിമം ഹാവ് ടു പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഷുഡ് നോട്ട് യൂസ് ഇറ്റ്. DDT is highly stable substance and insoluble in water. DDT is sprayed or used in any other form. Its traces can be found in water, soil or air. പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ടിഷ്യൂവിനൊക്കെ വല്ലാതെ അത് ബാധിക്കുന്നു, ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്, ആനിമൽസ്
ലാംഗ്വേജസിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. തിന്നിങ് ഓഫ് ദി സെക്ഷല്, ലോസ് ഓഫ് റേസസ് ഓഫ് വേർഡ്സ്, വംശനാശങ്ങൾ അടക്കം സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഇതൊക്കെ ന്യൂലി റിപ്പോർട്ടഡ് സംഗതികളാണ്, സർവേയിലൂടെ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ DDT വിൽ ഗിവ് എ നെഗറ്റീവ് എഫക്ട് ഇൻ അവർ എൻവയോൺമെന്റ്. ഓക്കെ, so chapter is finished. We learned about ഏതൊക്കെ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയൂ. We learned about the polyhalogen compounds അല്ലേ, the compounds containing more than one halogen atom. ക്ലോറിനോ ഫ്ലൂറിനോ ബ്രോമിനോ അയോഡിനോ എന്തോ ആവട്ടെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ these compounds are known as polyhalogen compounds അല്ലേ. ഡൈക്ലോറോമീഥൈൻ, ട്രൈക്ലോറോമീഥൈൻ, അതിന്റെ വേറെ പേര് ക്ലോറോഫോം, ആൻഡ് ടെട്രാക്ലോറോമീഥൈൻ, ദാറ്റ് ഈസ് കാർബൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡ് ഇല്ലേ. അതിന് പുറമെ ഫ്രിയോൺ പഠിച്ചു, അയോഡോഫോം പഠിച്ചു, and this CF2Cl2 freon, that is ഡൈഫ്ലൂറോ ഇഥൈൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഇപ്പൊ റീസെന്റ് BHC ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് DDT അല്ലേ. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഫുൾ ഫോം പഠിക്കാം. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പ്രോമിസ് ചെയ്തിരുന്നു, എന്താണ്? IUPAC നെയിം ഓഫ് DDT എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. IUPAC നെയിം ഓഫ് DDT, IUPAC name of DDT കേട്ടോ. That is 1,1,1 hyphen trichloro 2,2 bis. കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് വരുന്നത് ബിസ്, ട്രിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ. ഇനാൻഷ്യൂമെന്റ്സിലാണ് വരുന്നത്. ബിസ് പാരാ ക്ലോറോ ഫിനൈൽ, ഫിനൈൽ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഈഥെയിൻ 1,1,1 ട്രൈക്ലോറോ. ഇവിടെ പൊസിഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത്, പൊസിഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. ഒരു ആറ്റത്തിൽ തന്നെ 3 ക്ലോറിൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും. 2,2 ബിസ്, ബിസ് എന്നാണ് 2 ഇനാൻഷ്യൂമർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിന്റെ പാരാക്ലോറോ ഫിനൈൽ, ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പില് പാരാ പൊസിഷനില് ഒരു ക്ലോറിൻ ആറ്റം ഉള്ള ഒരു ഇഥൈൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓൾസോ വിൽ ബി ദെയർ. സ്ട്രക്ചർ വേണോ? വേണ്ട. ഡൈഫിനൈല്, ഫിനൈൽ എന്നൊക്കെ പറയും, ഡൈഫിനൈല് ഇത് വരുന്നുണ്ട്. സ്ട്രക്ചർ വേണമെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഇത് ശരിയാണോ ചിലപ്പോൾ അറിയണ്ടേ, വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. 2 benzene rings will come. ആവശ്യമില്ല, ചുമ്മാ തരുന്നു മാത്രം. IUPAC നെയിം നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ദിസ് വോണ്ട് കം ഇൻ എക്സാമിനേഷൻ കേട്ടോ. CHല് CCl3 കേട്ടോ, CCl3. ഇതാണ് DDT എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, DDT. സോറി കേട്ടോ, ഇങ്ക് തീർന്നു പെന്നില്. ഇനിയിപ്പോ ഇത് ബിറ്റ്വീൻ ഗോയിങ് ആൻഡ് ഫില്ലിംഗ് ദ ഇങ്ക്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൈം പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ചിൽഡ്രൻ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ യുവർ പേഷ്യന്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് യുവർ കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഓൾ. വെരി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു യു, താങ്ക്ഫുൾ ടു യു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കുറച്ച് PDF ഞാൻ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഐ എം ഗോയിങ് ടു സെൻഡ് യു വൺ മോർ PDF. ആ PDF കംപ്ലീറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന 130 or 40 MCQs ഉണ്ട്, MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി, മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ഐ എം അഷ്യൂറിംഗ് യു ദാറ്റ് ഇതാണ് കാര്യം. ഈ ചാപ്റ്ററിലെ MCQs ആണ് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഫുൾ MCQs ആണ്. ഈ ചാപ്റ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിന്റെ അപ്പുറം വരില്ല. ഡോണ്ട് വറി, യു ലേൺ ആൻഡ് നന്നായിട്ടിരുന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം, ക്വസ്റ്റ്യൻ മസ്റ്റ് ബി വെരി ഫെമിലിയർ ടു യു. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ മസ്റ്റ് ബി. അപ്പോൾ ഈ 4 ഓപ്ഷനിൽ വളരെ ക്വിക്കായിട്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാനും വിതൗട്ട് മേക്കിംഗ് എറർ. നെഗറ്റീവ് മാർക്സിന്റെ ഇഷ്യൂ ഇല്ല, നെഗറ്റീവ് മാർക്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ വരില്ല, അതൊക്കെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസിനാണ്. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിനെ കുറിച്ച് ബോധർ ചെയ്യുന്നില്ല. ബട്ട് വിതൗട്ട് മേക്കിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്, എനി മിസ്റ്റേക്ക് യു ഹാവ് ടു ആൻസർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മാക്സിമം ഐ എം ഗോയിങ് ടു സെൻഡ് യു, മാക്സിമം ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് ദ മിസ്റ്റേക്സ് കേട്ടോ. ഞാൻ അയക്കുന്ന PDF ഓൺലി MCQs മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ MCQs അറൗണ്ട് 140 or 130 വിൽ ബി ദ
എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലും അതുപോലെ തന്നെ MCQs തരാം കേട്ടോ. നോട്ട്സ് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് നോളജ് വേണം. അതൊക്കെ പഠിച്ച ശേഷം ലാസ്റ്റ് യു കം ടു ദിസ്. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു. ടാറ്റാ. ഹാവ് എ നൈസ് ലഞ്ച്. ഓൾറെഡി ഹാഡ് യുവർ ലഞ്ച് അല്ലേ? ഓക്കെ, ടേക്ക് റെസ്റ്റ്.